السلام علیکم. معافی چاہتے ہیں جی, بہت معذرت خواہ ہیں, ذرا ہمیں اندر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی لوگ پلیز ذرا پارلیمنٹری ہیڈز آ جائیں. خالد صاحب کہاں ہیں؟ خالد بخشی صاحب ادھر اس سائڈ سے آ جائیں. صرف پارلیمنٹری ہیڈز جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد صاحب کو آنے دیں جی. خالد صاحب کو آنے دیں. ہوتی صاحب کے ساتھ آ جائیں. خالد بھائی, خالد صاحب یہ ہیں. خالد بخشی صاحب نے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم سب پوری قوم کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کیا, پاکستان کے آئین کو محفوظ کیا, پاکستان کی پارلیمنٹ کی جو سوورینٹی ہے اس کو دوبارہ بحال کیا. اور ہم عدالت عظمیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان نو انسرٹن ٹرمز کہ انہوں نے اس فیصلے کے نتیجے میں ماضی کے تمام نظریہ ضرورت کے فیصلوں کو دفن کر دیا اور آئندہ آنے والے وقتوں میں قیامت تک اب نظریہ ضرورت کا کوئی سہارا نہیں لے سکے گا. یہ نہ کسی کی ہار ہے نہ یہ کسی کی جیت ہے, یہ انصاف کی جیت ہے, یہ آئین کی جیت ہے, یہ پاکستان کی جیت ہے, یہ 22 کروڑ عوام کی جیت ہے, اور یہ عدلیہ کی جیت ہے جنہوں نے صرف اور صرف میرٹ کو سامنے رکھ کر اور حالات کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ دیا. ہم عدالت عظمیٰ کے بہت شکر گزار ہیں, اور آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا. اور اس بیٹل میں, یہ جو لیگل بیٹل جو لڑی گئی ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ اپوزیشن کے تمام پارٹیز کے ہیڈز, ان کے کولیگز, ان کے ساتھیوں نے, اور وہ اتحادی جنہوں نے حق سچ کی بات کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ عامل ہے, وہ انڈیپینڈنٹس جو پارلیمان میں بطور انڈیپینڈنٹ کے بیٹھے تھے, انہوں نے حق گوئی کے لیے ہمارا ساتھ دیا. اور وہ ریبلز جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ انہوں نے سچ کو سچ کہا اور غلط کو غلط کہا, ہم ان سب کا اپنا فرداً اور اجتماعاً شکریہ ادا کرتے ہیں. اب انشاءاللہ اگلا مرحلہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق اب ووٹ آف نو کانفیڈنس اب دوبارہ فیلڈ میں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اپنی اجتماعی قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مرحلہ کامیابی سے طے کریں گے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا, اس کا بھی عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں شارٹ آرڈر میں لکھ دیا ہے, وہ لیڈر آف دی ہاؤس کے چناؤ کا. وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم اس کو طے کریں گے, اور پھر ہم سب مل کے مشاورت کے ساتھ اس ملک کی جتنی بھی حد المقدور خدمت کر سکتے ہیں, غربت, بے روزگاری, ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے, چاہے وہ صوبہ سندھ ہے, چاہے وہ صوبہ بلوچستان ہے, چاہے وہ صوبہ KPK ہے یا پنجاب ہے, اور وہ ملینز غریب عوام جن کو دوائی نہیں ملتی, جن کو ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہمارے کاندھوں پہ یہ بوجھ آن پڑا ہے, اور انشاءاللہ ہم مل کر جس طرح یہ مراحل ہم نے طے کیے ہیں,
इंशाअल्लाह उसको भी हम कामयाबी से तय करेंगे। हम सब अल्लाह ताला से दुआगो हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सवाल में आ जाएंगे। मियां साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऐवान से मुस्ताफी होती है तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? और दूसरा, अगर सूबों में कोई गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जाती है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत सदके दिल के साथ और बिल्कुल इन अ वेरी कैंडिड वे कि हमारी डिक्शनरी में लफ्ज़ विक्टिमाइजेशन नहीं है, यानी जो इंतकाम का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। कानून इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा और ये न गैब का इल्म हमें है न नैब का इल्म हमें है। अलबत्ता नैब न्याजी गठजोड़ को हम तोड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह, जिसने पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। दूसरी जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि अगर पीटीआई वाले इस्तीफ़ा देते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हम इंशाअल्लाह इस ऐवान के जो सुनहरी रवायात हैं उसके मुताबिक चलाने के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश करेंगे एंड पूरी कोशिश करेंगे कि हम सबको साथ लेकर। सवाल आ जाएगा, इनसे सवाल करें। खान समा टीवी से मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि क्या आपको अभी भी लगता है कि आपकी वज़ारत वज़ीर आज़म बनने में कोई रुकावट बाकी है, और अगर जब ये आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो इमरान खान साहब को दावत देंगे बतौर अपोजिशन लीडर के जो इस्लाहात करनी है उनको साथ लेके चला जाएगा? गुजारिश ये है कि ये अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं इन तमाम अकाबरीन का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझ नाचीज़ को नामज़द किया। मैं अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ, अपनी पार्टी का। तो ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो ये मरहला तय हो जाएगा। रही बात कि कोई रुकावट है तो जादू टूना तो हराम है बिल्कुल, और वो हर हवाले से हराम है। तो इसलिए वैसे भी अगर कोई जाली और जादू टूना था वो यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के वैसे भाग रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये भी कुदरत का निज़ाम है। ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि हम रिफॉर्म्स के लिए पार्लियामान में तमाम पार्टी से रुजू करेंगे ताकि मुल्क को यह एहसास हो कि इसमें सबकी जो आवाज़ शामिल है। बिलावल साहब सवाल करें, इनसे सवाल करें। बिलावल साहब मैं समझता हूँ आज की ये शब शुक्र का तकाजा रखती है, और शुक्र इस बात का कि अल्लाह ताला ने हम पर और हमारी कौम पर अपनी निज़ाम इंसाफ और अदालतों पर हमारा इत्मीनान और यकीन बढ़ाया है। ये एक तारीखी फैसला था जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के ऐवान को, इस पूरे निज़ाम को, मईशत और माशरत सब के हक़ में ये फैसला गया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि नई आने वाली क़यादत एक ऐसा पाकिस्तान देगी जिसमें पाकिस्तान की तमाम लोगों को, तमाम ज़बान बोलने वाले, तमाम इलाकों में रहने वालों को बराबर का वफादार और बराबर का हकदार समझा जाएगा। और बार कौंसिल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो सही वक्त में सच के साथ खड़े रही, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें मौका दिया कि तारीख के सही वक्त में हम तारीख के सही सिमत में खड़े थे। हम एक मिनट, मैं तमाम लॉयर्स, तमाम पार्टीज़ के लॉयर जो हैं, PMLN के, पीपल्स पार्टी के, JUI के, BNP मैंगल के, ANP के और दर्जा बदर्जा जितने भी हमारे इत्तेहादी हैं उनके लॉयर्स ने जिस अनथक मेहनत से काम किया और शानदार दलाइल दिए हैं, हम सब उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उनका मैं समझता हूँ कि इस बैटल को जीतने में बड़ा हाथ है। मैं शहबाज शरीफ साहब मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से और पूरा पाकिस्तान को एक बार फिर मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। और जैसे हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और जल्द इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये जीत हमारा जीत नहीं है, ना किसी एक आदमी का शिकस्त है, ये पाकिस्तान की आइन का जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है।
اور اس جیت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھیں گے، ہم میڈیا کی آزادی کو بحال کریں گے، ہم پاکستان کے عوام کو ان کو اپنا معاشی حقوق دلوائیں گے اور مل کے ایک ایسا الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں گے تاکہ جب ہم الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو وہ صاف و شفاف الیکشنز ہو اور عوام کے منتخب نمائندے جن کے پاس عوام کے مینڈیٹ ہو وہ عوام کے مسائل کا حل نکالیں۔ جنہوں نے یہاں کا تو آپ نے بتا دیا صبح پنجاب ایک منٹ بابر صاحب جی نہیں آپ میں سب سے پہلے تو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج جو تاریخی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور 3 تاریخ کو بے شک جو ہوا وہ پارلیمنٹ پہ حملہ تھا، وہ جمہوریت پہ حملہ تھا، وہ پاکستان کے آئین پہ حملہ تھا، وہ وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام پہ حملہ تھا، اور آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ جو تاریخی فیصلہ دیا ہے اور اس رولنگ کو اور جتنے بھی ان کے اقدامات تھے ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا ہے، ان کو رد قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جس نیریٹو کی بنیاد پر انہوں نے وہ فیصلہ وہ رولنگ دی تھی اس نیریٹو کو بھی ایک طریقے سے سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے۔ تو میں سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی یہاں پر رکھوں گا ضرور کہ اب اصل مرحلہ ہمارا اصل امتحان اب اس کے بعد آئے گا، کیونکہ جو ریسپانسبلٹی مسائل جس لیول تک ہمارے پہنچ گئے ہیں، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ہے، ملٹرائزیشن ہے، یہاں پر پختونخوا اور بلوچستان اور کراچی اور باقی علاقوں میں جو مسنگ پرسنس کے مسائل ہیں، ان سب مسائل کو اب حل کرنا ہوگا، اور ان کے حل کرنے کی ریسپانسبلٹی اب ہمارے اوپر آتی ہے اور ہم سب قائدین کے اوپر آتی ہے۔ تو قوم جو توقعات رکھتی ہے، امید ہے کہ ہم ہماری قیادت اپوزیشن کی جو قیادت ہے وہ اس پر آنے والے وقت میں پورا اترے گی۔ بہت شکریہ۔ جی مولانا اسد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ نے آئین کو اس کا حق واپس دلایا ہے، اور وہ آئین جو پاکستان کے اندر رہنے والے تمام نظریات کے حامل اداروں کی پارٹیوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، چاہے وہ قوم پرست ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیکولر ہوں، لبرل ہوں۔ ہم اس آئین کی بحالی چاہتے ہیں جو تمام پاکستان میں رہنے والوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، اور انسانی حقوق کا تحفظ، معاشی حقوق کا تحفظ، جمہوری حقوق کا تحفظ، اس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ تمام نظریات کی حامل یہ تنظیمیں مسلسل جدوجہد کر رہی تھی، اپنی ذات پر تنقید برداشت کی ہے، اپنی پارٹیز پر تنقید برداشت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ عزم مصمم لے کر ہم میدان عمل میں رہے ہیں۔ آج جس طرح شہباز شریف صاحب نے اس بات کا اظہار کیا اور بلاول صاحب نے اس کا اعادہ کیا کہ یہ کسی فرد کی، کسی تنظیم کی کامیابی نہیں اور کسی کی ناکامی نہیں، بلکہ آئین کی فتح ہے، پاکستان کی فتح ہے، پوری قوم کی فتح ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم اس بنیاد پر کہ ہماری کسی تنظیم کے ساتھ لگتی نہیں ہے یا ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، آج پوری قومی قیادت اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، ہمیں مل کر اس قوم کی وحدت کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستانی قوم مسلسل کئی سالوں سے منتشر ہو رہی ہے، منتشر کیا جا رہا ہے۔ ہم نے تمام قوم کو منتشر ہونے سے بچانا ہے۔ اس آئین کے نیچے ان کو ایک وحدت کر کے اس وحدت کو پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ میں یہی جذبات رکھتا ہوں، اور اپنے تمام اکابرین سے کہ جنہوں نے یہ جدوجہد کی ہے، انشاءاللہ وہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے تو جس طرح اپوزیشن لیڈر نے آج شروعات میں کہا کہ یہ کسی کی آج ہار یا جیت کا مسئلہ نہیں ہے، میں اسی بات کو دہراؤں گا، اور آج میرے خیال سے اسی بات کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت پاکستان کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے چند نادان دوستوں کے مشورے سے آج سے چند دن پہلے آئین پر اور پارلیمان پر حملہ کیا گیا، اور پارلیمان کا مسئلہ عدالت میں چلا گیا۔ عدالت نے آج ایک تاریخی فیصلے کے ذریعے ہمیشہ کے لیے نظری ضرورت کو دفن کر دیا، اور عدالتی فیصلے سے آج جمہوریت مزید مضبوط ہوئی ہے اور پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے لیے راہ ہموار ہوئی ہے۔ میرے خیال سے اس کے بعد کا مرحلہ شاید نہایت ہی اہم ہے، جہاں پر ہم سب نے مل کر پاکستان کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، پاکستان کے مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے، اور اس کے لیے سب نے اپنی سیاسی نظریات سے تھوڑا اوپر اٹھنا ہوگا، اپنے سیاسی نظریات اور وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ملک کا سوچنا ہوگا، پاکستان کا سوچنا ہوگا، اپنی قوم کا سوچنا ہوگا۔ اور میں بے شک اس سے متفق ہوں کہ اب تلخیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرف بھی جو لوگ ہیں، اس طرف بھی جو ساتھی ہیں جنہوں نے بدقسمتی سے ہمیں شاید ملک دشمن اور غدار سمجھا، لیکن ہم نہ ان کو ملک دشمن سمجھتے ہیں، نہ ہم غدار سمجھتے ہیں، ہم ان کو بھی پاکستانی سمجھتے ہیں، اور آج یہی اپیل ان سے ہوگی کہ ان تلخیوں کو بھلا کر آئیں، مل کر پاکستان کی خدمت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے پاکستان کو ایک سخت مراحل سے ہمکنار کیا، اور جیسے میرے ساتھیوں نے کیا کہ ہمارا ارادہ انتقام کا نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں ایک ہی نظریے پہ ہیں کہ پاکستان کی خدمت کرنی ہے، 22 کروڑ عوام کو جو ان پہ مشکلات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ایک روزمرہ کی زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے، ہم نے اس سے ان کو نکالنا ہے۔ اس ملک کو ایک ایسی پہچان دینی ہے کہ یہ عوام خدمت ملک ہے، ویلفیئر اسٹیٹ ہے۔ اور میں اپنے پی ٹی آئی کے بھائیوں کو بھی عرض کرتا ہوں کہ تلخیوں کو دور کریں، مل کے بیٹھیں ہمارے ساتھ، جیسے ہمارے اپنا قائد نے لیڈر آف دا ہاؤس انشاءاللہ ہوں گے۔ آصف صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا انتقام کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نام اس بنیاد پہ جڑے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہم اس پہ پورا اتریں، خدمت کریں۔ اور دوسرا میں سارے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں، لائرز کا، اپنے ممبرز کا، اور خاص کر کے میڈیا کا، کیونکہ میڈیا نے اس دفعہ پوری جمہوریت دکھائی ہے، اور جیسے دن رات وہ جاگتے رہے اور ہمیں رپورٹ دیتے رہے ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام قائدین کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز، اور بالخصوص ان پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو مبارکباد دوں گا جو آج تاریخی دن میں نصیب ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مظلوم اور محکوموں کے لیے آج کا یہ تاریخی دن یا تاریخی فیصلہ ایک ہلکی سی ہمیں امید کی ایک کرن نظر آ رہی ہے، اور یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ کرن جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ایک روشنی میں تبدیل ہوگی، اور یہ نہ کہ صرف ایک صوبے، ایک زبان، بلکہ ملک بھر میں جہاں مظلوم اور محکوم ناانصافی کے اندھیروں میں جن کو دھکیل دیا گیا ہے، جن کے بچے آج دن تک ان کال کوٹڑیوں میں اندھیروں میں ہیں، ان کے لیے ایک روشنی کی ایک نوید ثابت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں میڈیا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس دور میں، حالانکہ ایک مہینے کا عرصہ تھا جس میں میڈیا بھی 24 آورز جو ہے نا وہ اپنی رپورٹنگ کرتا رہتا تھا، اور اس طرح پولیٹیکل پارٹی کے جو اکابرین بھی ہیں، لیکن اس کے آگے جو ہمارے لیے جو مراحل آئیں گے وہ بہت سخت ترین ہوں گے، اور آج ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان مراحل کا بھی ہم بڑی خوش اسلوبی سے جو اس کا مقابلہ کریں گے۔ خداوند تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ان مراحل کو کامیابی کرنے میں ہماری مددگار ثابت ہو۔ بڑی میں آخر میں
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये अदालती फैसले ने पूरे मुल्क में ये साबित किया है कि अदालतें आज़ाद हैं और अदालतों ने तारीख रकम की है। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने जो लोगों से वादे किए, जो तब्दीली की बात की, वो महज सिर्फ बातें थी, बातों के अलावा कुछ नहीं कर सके, और कहा कि हर किसी पे करप्शन के इल्ज़ाम उठाए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सके। और जहाँ तक बलूचिस्तान में सिंध में KPK में जहाँ तक मिसिंग पर्सनस का इशू है, वहाँ इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, उनकी बेशतर लिस्ट मेरे पास आज भी मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मरहले से गुजरेंगे, जैसे ही आज की मौजूदा अपोजिशन वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगी तो मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा। और वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि उनकी जल्द उनके इलाकों में वापसी हो, जिनके प्यारे लापता हैं वो अपने घरों को जा सकें। हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हम शहबाज शरीफ साहब से भी और तमाम लीडर साहिबान से शेयर करेंगे और इंशाअल्लाह जल्द उम्मीद रखते हैं आने वाले वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि जल्द वो कौम को इस पे खुशखबरी देंगे। मैं दो बातें कर लूँ जी। एक तो आपका मीडिया का मुकर्रर शुक्रिया कि आपने इस तमाम मराइल में आपने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आपने हक़ाइक़ पूरी कौम को के सामने लेके आए। जो मराइल थे, जो मुश्किलात थी, जो चैलेंजेस थे, सब आपने अच्छी तरह कवर किए। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। इसके अलावा मैं पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने जनाब एहसन भून साहब ने, उनकी टीम ने पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ के लिए बहुत शानदार तरीके से और बड़ी यकसुई से इसमें हिस्सा लिया और आवाम की आवाज़ वो उन्होंने पहुँचाई अदालत उज़्मा में। हम उनका बहुत शुक्रगुज़ार हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। अब बलूचिस्तान के जो ज़ुमा यहाँ मौजूद हैं पार्लियामान में, वो मसरूफ़ हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, स्पीकर के और दूसरे तमाम मराइल। तो मेरी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश होगी कि इन इलेक्शन को जो 10 तारीख को होने जा रहे हैं, इनको मेहरबानी करके ज़्यादा नहीं तो 15-20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए मौखर कर दें, ताकि पार्लियामेंट में बलूचिस्तान की पार्टीज़ उनके ज़ुमा अपना जो आइनी किरदार जो है वो कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल आप सबसे है कि जैसा कि आपने अपनी बातों में ये फरमाया कि हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, तो 3 अप्रैल को जो कुछ हुआ क्या समझा जाए कि आपने उनको माफ़ कर दिया या उनको जो आइन या कानून के कटहरे बनाया जाए? मैंने तो कहा कि आइन और कानून अपना रास्ता लेगा, उसमें मैं मुदाखलत नहीं करूँगा, ये कोई और मुदाखलत नहीं करेगा। आइन कानून अपना रास्ता लेगा। सवाल है, आपने मुशर्रफ के खिलाफ आइन नवीद साहब बात करें। शहबाज साहब, नवीद अकबर आज न्यूज़ से PM इन मीटिंग से मेरा ये सवाल है कि कल काबीना का इजलास बुला लिया है इमरान साहब ने और दोबारा फिर ये इस तरह की बातें की जा रही है इमरान न्याजी साहब की टीम की तरफ से कि फिर वो कोई सरप्राइज देंगे, तो अब कोई सरप्राइज की गुंजाइश भी रहेगी उनकी? उनके सारे सरप्राइज जो हैं वो फेक निकले, जाली निकले और मैं समझता हूँ कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। एब्सोल्युटली किसी फ्रॉड की अब गुंजाइश नहीं है। मियां साहब का हम सवाल है ये मुशर्रफ के खिलाफ मियां साहब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सदर के इक़दामात को भी करार दिया। सदर के खिलाफ इम्पीचमेंट के हवाले से आपने कुछ सोचा है कि कब करेंगे? ये मुशावरत करेंगे, अब अपने सब पार्टीज बैठ के, ये अभी उसका मरहला नहीं आया, बाद में करेंगे। शहबाज साहब ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इक़्तिसादी सूरत हाल है। डॉलर मुल्क की की जो बुलंद तरीन सतह पर है, इसी तरह शरह सूद में भी इजाफा कर दिया गया है। तो वो क्या इकदाम हैं जो आप फौरी लेंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बिजली और पेट्रोल और दीगर जो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं उससे आवाम को शदीद मुश्किल? आप पूछे ना उनसे, जो कहा करते थे कि डॉलर 1 रुपया महंगा होगा तो वज़ीर आज़म करप्ट होकर, जाके पूछे उनसे। आप क्या इक़दाम? हम इंशाअल्लाह जब आएंगे तो उठाने देना, तो उठा लो, उसके बाद फिर बोझ उठाएंगे। NSC को लेकर जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने इसको बहुत जो है किसी की कोशिश की, लेकिन पूरे प्रोसेस में आप असली कैदियत के किरदार को कैसे देखते हैं? आपने आज अदालत उज़्मा का फैसला नहीं देख लिया? उन्होंने वहाँ पर कहा
बड़ा क्लियरली कहा कि ये जो फैसला डिप्टी स्पीकर ने किया ये गैर आइनी है। तो डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला जो गैर आइनी किया उसकी बुनियाद क्या थी? वो ढकोसला, वो झूठ, वो फ्रॉड कि जी इसमें गैर मुल्की जो इंटरफेरेंस हुई है। तो दूध और पानी का पानी हो गया। भाई अब मैं थक गया हूँ, बिलावल साहब से पूछिए आप। आज अदालत उस्मा का फैसला जो है वो खुद बोल रहा है, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आप वो पढ़ लें फैसला, मजीद को गुंजाइश होगी तो मुझे आप आके बता दीजिएगा। ये सब कल वज़ीर-ए-आज़म कौन से खिताब करने जा रहे हैं और एक कौन सी आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की कौम से तो हम लोग खिताब करें अल्हम्दुलिल्लाह। आप दिल्ली कप्तान को कुछ सेफ मैसेज देंगे? सेफ मैसेज आपने ईवान में आके शुरू में अपनी मैसेज स्पीच में किधर जाना चाहते हैं, तो अब आप वो वक्त आ गया शायद, तो आप उसको अपनी जगह पहनाएंगे और उसके लिए जो आपने प्लानिंग की? बिल्कुल जी, उसके लिए भरपूर हम इंशाल्लाह मेहनत से काम करेंगे, आपको उसके नतीजे नजर आएंगे। इस्तीफा दे देते हैं, फर्ज करें पीटीआई के लोग, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? इलेक्शन में जाएंगे या हुकूमत बनाएंगे? क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा? सुठो गाल है ना, सुठो गाल है। ये जो तब्दीली का सफर मतलब है ये केपी के गिलगित और कश्मीर में भी जाएगा। दूसरा मेरा एमक्यूएम से सवाल है कि जो वादे आपसे इमरान खान ने किए थे आपकी मिसिंग पर्सन और दफातर खोलने के, आपको उम्मीद है कि ये वादे बिलावल और शहबाज पूरे कर सकेंगे? आज हमने ये सारा बोझ उधर शिफ्ट कर दिया है और लापता अफराद के हवाले से तो पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। अभी मेरी बात हो रही थी, इंशाल्लाह अदालती कमीशन बनेगा और इसके लिए पूरी तब्दीली बाकी सूबों में भी आएगी। बल्चिस्तान में पीटीआई गवर्नमेंट है, केटीके में उसमें आपका क्या? वो देखिए ये जमहूरियत है और जमहूरियत में सबको अपने दायरे में रह के काम करने का हक है। वहाँ के अवाम, वहाँ के वोटर्स, वहाँ के पार्लियामान, उनको फैसला करने का हक है। ये सब एक बुके तो आपने बना लिया है, तमाम आप केस में आ गए हैं, तो अभी आपकी कौमी हुकूमत बनाने के हवाले से क्या मंसूबा है? कौमी हुकूमत इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस तरह ये मराइल तय हुए हैं बड़े अच्छे तरीके से, इसी ऐसे तरीके से कौमी हुकूमत बनेगी। थैंक यू।